श्रीचरणारविन्द्यं श्रीराधारमणसमारम्भं श्रीनिताई गौराङ्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा रामदासं गुरुं वन्दे विशुद्धभक्तिविग्रहं गौरसङ्कीर्तनैर्जेन पवित्रीकृतभूतलम् शिक्षागुरुगणान् सर्वान् ज्ञानमोहनाशकम् अध्यात्मज्ञानदात्रींश्च प्रणमामि पुनः पुनः नित्यानन्दमहं वन्दे कर्निलम्बितकुण्डलं चैतन्याग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतले अनर्पितचरिचिरात् करुणायावतीर्न कलौ समर्पयितुमुन्नतो जलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु श्रीशचीनन्दन कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः साधुष्कर्तुं कृष्णचैतन्यनामा आविर्भूतस्तस्य पदारविन्दे गारं गारं लियतां चित्तभृङ्ग नमो कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमौक्तिकं करतले वेणुं करिकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरेण वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभुविकरवसनं भूषितं जयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नवीनां हेमगौराङ्गीं प्रवरेन्द्रीवराम्बरां वृषभानुसुतां वन्दे कृष्णकान्तशिरोमणि नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी स्वत्यवत्यै नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्म जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरो भोः सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतां पुनति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृतं सर्वं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मरुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वाक्य नरलोकमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরাণ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ সর্বশ্রোতা বৈষ্ণবের আমি করি নমস্কার সবে পদধূলি দেহ মস্তকে আমার अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गौरवर्णं सुदीर्घाङ्गं शुक्लवाससमावृतं द्विभुजं वरदनित्यं करुणामयो दृश्यकं रचितं तिलकं भाले पक्वबिम्बफलाधरं वदनेयं मृतभासं कण्ठे च तुलसीमालिका
ध्येयेत् श्रीगुरुपादपद्माष्टोत्तरशतश्री वराहनगरनिवासिनम्। ह्रीं भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम, भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम, भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय निताय, जय गौर। উপস্থিত সকল সজ্জন সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে আমার অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণাম। আমরা কলিযুগ পাবন অবতার শচীগর্ভ সিন্ধু ইন্দু শ্রী গৌর হরির অপার কৃপা করুণায় হরিকথা আস্বাদনে ব্যতীত হয়েছি, রত হয়েছি। শাস্ত্রী বলেছেন সুদুর্লভ হরিকথা। এই সুদুর্লভ হরিকথা এই পৃথিবী লোকের পক্ষে খুবই সুলভ। যা অন্যান্য জায়গায় দুর্লভ তা আমাদের জন্য সুলভ। কেন? চৈতন্য চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বললেন, এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্তি ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। এক ভাগবত কি? ভাগবত শাস্ত্র। এক ভাগবত হচ্ছেন ভাগবত শাস্ত্র, যা থেকে আমরা অধ্যয়ন করি, অধ্যাপনা করাই। কিন্তু আর এক ভাগবত কি? ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। ভক্ত হচ্ছেন আর এক ভাগবত। আপনাদের মতো ভক্ত ভক্তি রসপাত্র শুধু ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং পরম করুণাময় ভগবান শ্রী ভাগবত ভগবানের করুণায় এই দুটি জিনিস একমাত্র পৃথিবীতে লভ্য। স্বর্গেও কিন্তু ভাগবত আছে, কিন্তু ভক্ত না। ভক্ত না থাকলে তো ভাগবত রস আস্বাদন করা যায় না। তাই জন্য এই পৃথিবী লোকেই একমাত্র ভাগবত রস আস্বাদন করা যায়। এই ভাগবত রস আস্বাদন করলে জীবের পরম থেকে পরমতম মঙ্গল সাধন হয়। তাই আজকের আমাদের আস্বাদনের বিষয় ভাগবত কথা শ্রবণে শুদ্ধ ভক্তি যোগ কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ আমার ভক্তিটা শুদ্ধা ভক্তি হচ্ছে কিনা, আমি ঠিক ঠিক ভক্তি করছি কিনা, সে প্রসঙ্গে কিছু রেখাপাত করব। কারণ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার যোগ্য নই, কারণ আমার ভক্তি এখনো সঠিকভাবে হয়নি। আমি আবার এই শুদ্ধ ভক্তির আলোচনা কি করব? তাই আপনাদের সঙ্গ যখন পেয়েছি, আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা আলোচনার মাধ্যমে আমরা কিছু আদান প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করব। আমারও কিছু হবে জানা, আপনাদেরও কিছু পাওয়া থাকবে, এটুকুই আশা রেখে আমরা আজকের পাঠে প্রবেশ করব। শ্রীমদ্ ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল দেবহূতি সংবাদ। কপিল ভগবান তার মাতা দেবহূতিকে কিছু উপদেশ করেছিলেন সাংখ্য দর্শনের। সেখান থেকেই গ্রন্থকার একটি শ্লোককে তুলে বলছেন, ভগবান বলেছিলেন গীতায়, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ অহং তাং সর্বপাপিভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। তুমি সবকিছু পরিত্যাগ করো, সব ধর্মের আচরণ পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সব পাপ থেকে রক্ষা করব, শোক করো না। এই কথাটি বলার পরও কিন্তু অর্জুনের মধ্যে থেকে শোক যায়নি। তথাপি ব্যাসদেবের মন থেকেও শোক যায়নি। যেখানে ব্যাসদেব মহাভারতে ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত গীতা, সেখানে গীতা রচনা করে দিয়েছেন, সেখানে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যং মামেকং শরণং ব্রজ, তুমি সব ছেড়ে আমার শরণাগত হও, তাহলেই হবে। তাতেও কিন্তু ব্যাসদেবের মনেও বিষাদ যায়নি, অর্জুনের মন থেকেও বিষাদ যায়নি। ব্যাসদেবের মন থেকে যে বিষাদ যায়নি এটার প্রমাণ তো আমরা পাই নারদ ব্যাসদেব সংবাদে, কিন্তু অর্জুনের মন থেকে গীতা শোনার পরও যে বিষাদ যায়নি সেটার প্রমাণ কি হলো? বলে ওই যে গীতা শোনার পর বললো, চলো কৃষ্ণ একটু গঙ্গা স্নান করে আসি, এত যুদ্ধে এত লোক মারা গেছে, এত কিছু হয়েছে। যে ভগবানের পাদদক শ্রী গঙ্গা, সেই ভগবানের চরণ প্রান্তে বসে গীতা শ্রবণ করার পরও, গীতাও তো গঙ্গা, গীতার আরেক নাম তো গঙ্গা, তাহলে সেই গীতা শ্রবণ করার পরও অর্জুনের মনে হয়েছে কি আমার গঙ্গা স্নান করার লাগবে।
তাহলে এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে অর্জুনের কিন্তু গীতা শুনেও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়নি। কেন? কারণ এই সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যং মামেকং স্মরণং ব্রজ অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ, এই শ্লোকটির মাধ্যম দিয়ে ভগবান শরণাগত হতে বলেছে। কিন্তু এই বাক্যতে শুদ্ধ ভক্তিটা ঠিকঠাক আসে না, কারণ এই কথাটা শুনবার বা বুঝবার লোকের যথেষ্ট অভাব আছে। সব ছেড়ে কৃষ্ণ ভজবো এটাই তো মানুষ বুঝতে পারে না, কি ছাড়বো কি রাখবো। কারণ কৃষ্ণ ভজন করতে গেলে তো কিছু কিছু জিনিস লাগবে। এখন কৃষ্ণ পুজো করতে গেলে, ভগবানের অর্চন করতে গেলে পঞ্চপ্রদীপ লাগবে, সেই পঞ্চপ্রদীপ কিনতে গেলে তেল লাগবে, সলতে লাগবে, তার জন্য পয়সা লাগবে। পয়সা রোজগার না করলে তো সলতেও হবে না, পঞ্চপ্রদীপও হবে না, তেলও হবে না। তখন মানুষের মনে জিজ্ঞাসা হয়ে গেল, সব তো ছাড়তে বললো, তাহলে আমি যদি এখন সব ছাড়তে না পারি তাহলে এইদিকে ভগবানের সেবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এই উপদেশ কেন? তাহলে এখানে এই বিচারটা টিকবে না। এখানে তোমায় জিজ্ঞাসা করো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে, মহাপ্রভু তার প্রমাণ। মহাপ্রভু বলেছেন, রায় রামানন্দ সংবাদে রামানন্দ যখন বলছেন সর্বকর্ম পরিত্যাগ সর্বধর্মসার, মহাপ্রভু কিন্তু বললেন এহ বাহ্য আগে কহ আর। মহাপ্রভু বলেছেন এহ বাহ্য, বাহ্য বলেছেন, এটা বাইরের কথা, মানে জলের ওপরের স্তরের কথা, ওপরের লেয়ারের, এ গভীরের কথা নয়। তুমি গভীরের কথা বলো, আরো গভীরে কি আছে সেটা বলো রামানন্দ। নালে মহাপ্রভু বলতেন এহ উত্তম, কি এহ হয়, এটা বলতেন, যেগুলো বলেছেন এরপরে। কিন্তু মহাপ্রভু স্বয়ং বলে দিলেন যে এহ বাহ্য, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, এটা বাহ্য আগে কহ আর। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করার মতো ব্যক্তি এই কলিযুগে পাওয়া যাবে না। যেখানে ভগবান বলছে মা শুচ, শোক করো না, সেখানে এই শ্লোকটি শোনার পরও অর্জুনের মনে শোক উপস্থিত হয়েছে। তাহলে এটা হলো বিধি বাক্য, এটা হচ্ছে বিধি নিয়ম। আপনাকে কি করতে হবে? বলেন এই বিধি নিয়মকে ওপরে রেখে তার উপরে ভক্তির দণ্ডটাকে খাড়া করতে হবে। এই বিধি নিয়মটাকে ওপরে রেখে ভক্তির দণ্ডটাকে তার উপরে খাড়া করতে হবে, এটাই হচ্ছে আসল কাজ। তাই আপনাকে তো লাঠি মেরে হরিভজন করাতে আমি পারবো না, কারণ সবকিছু জোর করে হয়। হ্যাঁ ভাই, ভক্তি কিন্তু জোর করে হয় না, ভগবানকে ভালোবাসা জোর করে হয় না। তাই কপিল ভগবানের মুখ থেকে উদ্ধৃত মাতা দেবহূতির প্রতি সেই শ্লোকটি দিয়েই বলছেন, মদ গুণ শ্রুতি মাত্রেন মই সর্ব গুহাশয়ে মনোগতির বিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম বহ সম্বুধৌ। অর্থাৎ ভক্তির লক্ষণটা কি? বলছেন ভক্তির লক্ষণটা হচ্ছে এটাই, লক্ষণং ভক্তি যোগস্য নির্গুণস্য হুদাহৃতম। নির্গুণ ভক্তির এটি হচ্ছে লক্ষণ। কৃষ্ণ শোনা মাত্রই সর্বগুহাশয়ে, কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ কথা কানে শোনা মাত্রই ভেতর থেকে কৃষ্ণ জেগে উঠবেন। সকলের হৃদয় গুহাতে যে কৃষ্ণ আছেন সর্বগুহাশয়ে, সেই কৃষ্ণ নড়ে চড়ে উঠবেন। কি শোনালো, কি একটা ধ্বনি এলো, কৃষ্ণ নাম তো নাদব্রহ্ম। অর্থাৎ সবার হৃদয় গুহাতে যে ভগবান শুয়ে আছেন, সেই হৃদয় গুহাতে যদি একবার কৃষ্ণ নামের ধ্বনির টক্কর লেগে যায়, আর সেই তরঙ্গ যদি একবার ভগবানের শ্রীঅঙ্গে লাগে, হৃদয় গুহাতে অবস্থিত ক্ষুদ্র স্বরূপ যে ভগবান পরমাত্মা, সেই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অণু থেকেও ছোট সেই যে পরমাত্মা, তার মধ্যে যদি প্রবেশ করে, তাহলে কি হবে? আর ছেড়ে যাবে না। কিন্তু কেমন ভাবে লাগবে? এখন প্রশ্ন কেমন ভাবে লাগবে, উত্তর হলো গঙ্গাম্ব সম্বুধৌ। গঙ্গার জল যেমন সাগরের দিকে চলেছে, তার গতির বিরাম নাই। কখনো গঙ্গার জল কি বিরাম আছে, থেমে গেছে কোথাও? যায়নি। তাই বললেন গঙ্গাম্ব সম্বুধৌ, গঙ্গা যেমন কোনো বিরামহীন ভাবে বয়ে চলেছে, অনাদিকাল হতে বয়ে চলেছে, ঠিক তেমনি ভক্তের ভক্তির প্রবাহ, আমাদের মতো ভক্তের মনের প্রবাহটাও যেন সর্বদা গোবিন্দের দিকে ধেয়ে চলে, এর বিরাম হয় না। তবেই তার নাম হবে শুদ্ধা ভক্তি। মাঝে মাঝে ছেড়ে যাচ্ছে ভগবানের এটা, আবার যখন সঙ্গ পাচ্ছি তখন আবার নড়ে চড়ে খুব বড় করে উঠে পড়ছে, আমি খুব ভক্ত, আমি খুব ভক্ত, ভক্তি বেড়ে যাচ্ছে। বলেন এটা তো হচ্ছে না। তাই বেদব্যাস বলছেন, আমি এই ভাগবতে পরম ধর্মের কথা বলেছি, এই সেই পরম ধর্ম। কি পরম ধর্ম?
বলেন অহিংসাই হলো পরম ধর্ম। আমরা জানি অহিংসা যদি পরম ধর্ম হয়, তাহলে ধর্ম কি? বলেন ধর্ম হচ্ছে মানুষকে ভালোবাসা, এটাই হচ্ছে পরম ধর্ম। কিন্তু ভাগবত ঘোষণা করলেন না, পরম ধর্ম অহিংসা নয়, কাউকে অহিংসা করা পরম ধর্ম নয়। পরম ধর্ম সেটাই, হরিভক্তি হলো পরম ধর্ম। হরিভক্তি হলো পরম ধর্ম। কোথায় লেখা আছে হরিভক্তি পরম ধর্ম? দেখাতে পারবে আমাকে কোথায় লেখা আছে হরিভক্তি পরম ধর্ম? তখন বেদব্যাস বললেন, দেখো একবার অজামিল সংবাদটা খোলো তো। অজামিল সংবাদে দেখো লেখা আছে, এতা বাণীব লোকেহস্মিন পুংসাং ধর্ম পরস্মৃতঃ ভক্তি যোগ ভগবতী তন্নাম গ্রহণাদিবি। বললেন তার নাম গ্রহণের দ্বারা, তার নাম সংকীর্তন, রূপ, গুণ, লীলা, এইসব শ্রবণের দ্বারা নববিধা ভক্তির যে অঙ্গ যাজন হয় তার নামই পরম ধর্ম। পুংসাং ধর্ম পরস্মৃত, এটাই সেই পরধর্ম, পরম ধর্ম। তার নাম রূপ লীলা গুণ এগুলো শ্রবণ করা, অনুশীলন করা। কিন্তু তাতেও তো হচ্ছে না। ভাগবত কথা শুনেও, ভাগবতী কথা আস্বাদন করেও তো আমার সেই পরম শুদ্ধা ভক্তিতে উন্নীত হতে পারছি না। মাদৃশ্য জীবের কথা বলছি, কই শুদ্ধা ভক্তির তো যাজন করতে পারছি না আমি। কি একটা বিরামে পড়ে আছি, কি একটা বিকার পড়ে আছি, হচ্ছে না আমার। বললেন শুদ্ধা ভক্তিটা চাপা পড়ে আছে। কিরকম চাপা পড়ে আছে? বলেন পাড়াপড়শিরা বারবার একটা মেয়েকে বলছে, তাড়াতাড়ি যা, গায়ে হাত পায়ে ময়লাগুলো ঝেড়ে ফেল, নোংরা জামাটা খুলে ফেল, ভালো জামা পর, তোকে দেখতে আসবে আজকে, তো দেখাশোনা। কেন মেয়েটা যেমন ছিল তেমন ভাবে তাকে দেখানো যেত না? তাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার কেন হতে হবে? বলছে পরিষ্কার না হলে তাকে পছন্দ করবে না। তাহলে আমাদের মধ্যে যে হরিভক্তিটা জাগ্রত হচ্ছে একটু একটু করে, বিন্দু বিন্দু, বিন্দুবৎ যে হরিভক্তি জাগ্রত হচ্ছে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই হরিভক্তি কই আমাদের কাজে দিচ্ছে না তো। বলছে এই হরিভক্তির গায়ে ময়লা পড়ে আছে। হ্যাঁ, ভক্তি মহারানীর গায়ে ময়লা পড়ে থাকে, এটাও কি সম্ভব? ভক্তি মহারানীর গায়ে ময়লা কিভাবে পড়ে থাকে, কি করে সম্ভব? মানে হ্যাঁ গো, ভক্তির গায়ে ময়লা ছিল বই কি। আমরা ভক্তরা তো সকাম ভক্তি করি, ঠাকুর আমার এটা করে দাও, তোমার এই দেব, ঠাকুর আমি তোমায় এত ডাকছি আমায় সুস্থ রাখো। এক ভক্তের কাছে গেছি, ভক্ত খুব ভজন করে, বলছে কি জানি ভগবান কি করছে, এত কিছু করছে ভগবানের জন্য, কই আমার শরীর এত অসুস্থ হচ্ছে কেন, আমি এত সমস্যায় পড়েছি কেন। যিনি ভক্ত ঠিক ঠিক হবে তার তো এটা কথা হবে না, তিনি ভগবানকে দোষই দেবেন না। এর প্রমাণ হরিদাস ঠাকুর 22 বাজারে বেত্রাঘাত খাচ্ছে, তাতেও হরিদাস ঠাকুর বলছেন, হরি আমারও মানস সন্তাপ নাশিতে, তাতে যদি তোমার দুঃখ হয়, আমার যা হবার তাই হবে, তুমি কেন দুঃখ পাবে, সুখে থাকো আমার সুখময়। ও সুখময়, ওই সুখের অংশ থেকে তো তোমার সৃষ্টি, সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ তুমি, তুমি সুখে থাকো, আমার জন্য তুমি দুঃখ পেও না। আমাদের তো ভক্তির গায়ে ময়লা পড়ে আছে, শুধু আমাদের নয়, এর প্রমাণও আছে। ধ্রুব মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ ভগবান বিষ্ণু তপস্যা করতে গেছেন। কেন গেছেন? রাজ্য সিংহাসন লোভের আশায়। তাহলে এখানে ধ্রুব মহারাজের মনেও কিন্তু ভগবানকে প্রাপ্তির পরেও একটা লালসা আছে, সেটা কি? সিংহাসন লাভ। মানে এইটাই তো সব থেকে বড় আবরণ। একে বলছেন প্রজ্ঝিত কৈতব। কিন্তু কেমন করে হচ্ছে এই প্রজ্ঝিত কৈতব? মায়ার দ্বারা সৃষ্টি হচ্ছে। মায়া আমাদেরকে ঢেকে রেখেছে সর্বদা। ওই যে মায়া আমাদেরকে দণ্ড দিয়েছে বলেছি না, ওই দণ্ডেতে আমাদের এই অবস্থা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব, ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব। অজ্ঞান তম, অজ্ঞানের অন্ধকারটা কি? যেটা বঞ্চনা করে হরিভক্তির থেকে, আমাদের মতো মানুষকে হরিভক্তির থেকে বঞ্চিত করে, মাঝে একটা দেওয়াল তুলে রাখে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব। ধর্ম অর্থ কাম, ধর্ম পালন, ঠাকুরকে জল না দিলে অধর্ম করা হবে,
অর্থ, লক্ষ্মী পুজো না করলে তো অর্থ পাবো না। কামনা, মনের কামনা বাসনা অনেক কিছু আছে ভগবানের জন্য। তাহলে এইগুলো হচ্ছে হরি ভক্তি লাভ করতে দেয় না। বাবাজি মহারাজ বড় আদর করে কীর্তনে বলেছেন, শুদ্ধা সাধ্বী রমণী ব্রাহ্মণী ভক্তি দেবী সেই হৃদয়ে কখনো যান না। যে হৃদয়ে ভক্তি মুক্তি বাসনা রূপী চণ্ডালিনী থাকে, শুদ্ধা সাধ্বী ব্রাহ্মণী ভক্তি দেবী সেই হৃদয়ে কখনো যান না, কখনো সেই হৃদয়ে যান না। তাহলে আমাদের হৃদয়ে তো অজস্র কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ। কারণ ষষ্ঠী পুজো করছি ছেলের মঙ্গলের জন্য, লক্ষ্মী পুজো করছি পয়সা পাবো বলে, মনসা পুজো করছি সাপে কামড়াবে না বলে, মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করছি সংসার ভালো হবে বলে। অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে সব সুখের জন্য তোড়জোড়, সুখে থাকবো এই জগতে, সুখের তোড়জোড়। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ বললেন তুমি হচ্ছে সব থেকে বড় বোকা গো। কেন বোকা জানো? তোমার মতো বোকা, তোমার মতো বোকা দেখিনি কখনো। কেন? আমি বোকা কিসে? আমি এত বুদ্ধিমান, আমি এত পড়াশোনা করেছি, এত বড় বাড়ি করেছি, এত বড় চাকরি করি, আমাকে বোকা কেন বলে? মানে হ্যাঁ বোকাই তো। এই সংসার দুঃখ জলধৌ, এই সংসারটা হচ্ছে দুঃখের দোকান, আর সেখানে আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি সুখ কিনতে। আর যেই পাচ্ছি না, ডিপ্রেশন, কৌটো কৌটো ওষুধের ট্যাবলেট শেষ হয়ে যাচ্ছে, ঘুমের ওষুধ, ঘুমের ট্যাবলেট, ডিপ্রেশন, স্ট্রোক, এইসব হচ্ছে। এই দুঃখ, সংসারটা তো দুঃখের সাগর, দুঃখের দোকান। ভগবান দিয়েছেন একটা দোকান, সেটায় দুঃখ পাওয়া যায় শুধু। আর আমরা সেখানে ক্রেতা শুধু সুখের, কেউ দুঃখ কিনতে চাই না। কাউকে যদি বলা হয় তুমি এটা করো তার জন্য দুঃখ পাবে, করবে না কেউ, কেউ 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 করবো না আমরা। তাহলে এই যে সমস্ত কিছু সুখ পাওয়ার জন্য উপকরণের চেষ্টা করছি, আদতে তো পাচ্ছি না। ক্ষণিকের সুখ, ক্ষণিকের সুখ। দাদের চুলকানি বলেছেন, কিছুক্ষণ চুলকালে যেমন খুব আনন্দ হয়, তারপর আবার জ্বালা পোড়া। এই সংসারটাও তেমনি দাদের চুলকানি। তথাপিও এই সংসার সার, কারণ এইখানেই ভক্তি লাভ হবে, এইখানেই ভগবত সেবা লাভ হবে, এই সংসারেই সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা লাভ হবে। ঠাকুর মহাশয় বলেছে না, সংসার স্বপন মানো। স্বপন তো মানতেই হবে, কিন্তু এই সংসারেই সব হবে। তেমনি করেই সংসারে থাকতে হবে, সংসারে করতে হবে। আজকে আমরা সেই বিষয়ে আস্বাদন করব। তাই এই প্রজ্ঝিত কৈতব শব্দটি বলছেন, বলছেন ওই যে ভক্তির গায়ে বাসনারূপী ময়লাটা পড়ে আছে, ওটাকে পরিষ্কার করে দাও। কি দিয়ে পরিষ্কার করবে? বলেন ভগবত নাম, ভগবানের নাম রূপী সাবান দিয়ে। এই যে চেতো দর্পণ মার্জনম ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপরম, শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকমের শ্লোকে বলছেন। এই চিত্ত দর্পণটা মার্জন করো কি দিয়ে? সুন্দর একটা সাবান দিয়েছি আমি তোমাদেরকে। এই সাবান ওই কোন কোম্পানি দিতে পারবেন, লাইফ বয়, লাক্স, কোন কোম্পানি এই সাবান তৈরি করতে পারবেন। এ মহাপ্রভুর আমার নিতাই চাঁদের দেওয়া সাবান। কি? হরি নাম। হরিনাম করো, হরিনাম সাধন করো। তাই সকাম ভক্তি ত্যাগ করে নিষ্কাম ভক্তির পথে আমাদের যেতে হবে। আমার কিছু চাই না, তুমি খুশি হলেই আমি খুশি। এই যে ভক্তিটা, এইটাকে বলছেন সকাম ভক্তি। আমার আনন্দ চাই না, তুমি আনন্দ হলেই হলো। এই যে নিষ্কাম ভক্তি, এই যে মোক্ষ বাঞ্ছা নেই, আমার মুক্তি চাই না, শাস্তি সালোক্য সাযুজ্য সামীপ্য, এই যে 4 প্রকার মুক্তি আছে, পঞ্চবিধা মুক্তি আছে বৈকুণ্ঠে, পঞ্চবিধা মুক্তি আমার প্রয়োজন নেই। আমি কি করি? বলে চিনি হোস না চিনি খাস, আমি তো তোমার। আমি হরিদাস ঠাকুর বলছেন, আমি আসিব যাইব তোমার চরণ সেবিব, এই কৃপা করো মোরে। আমি আসব যাব চরণ সেবিব, এই কৃপা করো মোরে। ঠাকুর হরিদাস যখন চলে যাচ্ছেন বলছেন, আমি আসবো যাব, তোমারই চরণ সেবা করব, এই কৃপা করো। আমাকে তোমার কাছে রেখেও দিতে হবে না, কিছুই না, আমি যাবো আসবো এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। আমি এটাই চাই, কৃষ্ণ ভক্ত এটাই প্রার্থনা করেন।
কিন্তু তারপরেও আর একটা জিনিস প্রার্থনা করেন, তোমার চরণ সেবিব, এইটি থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না প্রভু। একচক্রা মন্দিরের মহন্ত মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট অশ্বতর শতশ্রী জীবশরণ দাস বাবাজি মহারাজ, উনি একটি কথা বলেছিলেন, আমি ফেসবুকের মাধ্যমে শুনেছি। বলছেন, এ জন্মে যতটুকু পেরেছি ভজন করেছি, এটুকু বুঝি পরের জন্মে তো মানুষ হয়ে জন্মাবো, তাতে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু জন্মটা যেন আমার এই নিতাই চাঁদের আঙিনার ভেতরে হয়। যদি কীট হয়েও জন্মাই, কৃমি কীট হয়েও জন্মাই, তাও যেন নিতাই চাঁদের আঙিনার ভেতরে জন্মাতে পারি। কেন? সে নিতাই নামটা তো শুনতে পাবো। তাই ভক্ত সর্বদা প্রার্থনা করেন, আমার মুক্তি চাই না। অনেকে এখন তো একটা সম্প্রদায় তো বিরাট ভাবে ছুটছেন, মুক্তি মোক্ষ, মোক্ষের পিছনে ছুটছেন, তোমার ভগবানের চরণে মুক্তি লাভ হয়ে যাবে। এটা তো নয়, কৃষ্ণ ভজনের জন্য মুক্তি নয়, কৃষ্ণ ভক্তের জন্য মুক্তি নয়। তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন, মোক্ষ বাঞ্ছা, মুক্তি হয়ে যাবে, আমি মিশে যাব ভগবানের সাথে, এটা তো কৈতব প্রধান, হরিভক্তি প্রদান করে না। যার দ্বারা কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান, কবিরাজ গোস্বামীপাদ একদম লিখিতভাবে ঘোষণা করে দিচ্ছেন, কৃষ্ণ ভক্তি অন্তর্ধান হয়ে যাবে, অন্তর্ধান অন্তর্ধান অন্তর্ধান, চলে যাবে কৃষ্ণ ভক্তি। তাই কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত আমাদের মাথায় নিতে হবে, কেন? মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরত, পূর্বাপর করিয়া বিচার। তাই সেখানে কৃষ্ণ ভক্তি অন্তর্হিত হবে। তাই কৃষ্ণ ভক্তি যাতে আমরা লাভ করতে পারি, তাই মোক্ষ বাঞ্ছাটা প্রথমেই বাদ দিয়ে দিতে হবে। ওই পাঠশালায় আমরা যাবই না যেখানে আমাদের বলবে তোমার এই করলে মুক্তি লাভ হবে, তোমার এই করলে পুণ্য লাভ হবে। পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম, ভক্তি পথে সদা দেয় ভঙ্গ। পুণ্য যে সুখের নাম, তার না লইও নাম। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় নর্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন, তার নাম লইও না, ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ, ভঙ্গ দেয়। পাপ পুণ্য দুটোই একদম প্রয়োজন নেই, পাপ পুণ্য দুটোকেই সমান জ্ঞান করে তাকে বাদ দিয়ে দাও। আমার তো শুধুমাত্র হরিপাদ পদ্মের সেবা লাগবে। ওই যে আগের দিন আমরা দুটি পর্বে মঞ্জরি সাধনা আস্বাদন করেছি না, কদম্ব তরুর ডাল নামিয়াছে ভূমে ভাল, পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে, কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে, কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে। সেই কুসুমিত বৃন্দাবন যেখানে ময়ূর নৃত্য করছে, সেই জায়গায় আমি পৌঁছাবো। পিককুল ও ভ্রমর ঝঙ্কারে, যেখানে ময়ূর ভ্রমর সকলে তাদের ধ্বনি করছে। প্রিয় সহচরী সঙ্গে গাইয়া যাইব রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ কুটিরে। সেই প্রিয় সহচরীর সাথে নিকুঞ্জ কুটিরে প্রবেশ করব, কি করতে? যুগল সেবার লালসায়। চৌদিকে সখীর মাঝে রাধিকার ইঙ্গিতে, চৌদিকে সখীর মাঝে রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুনি লইয়া করে করি। চিরুনি দিয়ে কি করব? কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আচরব, কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী। কি করব? সেই চিরুনি দিয়ে রাধারানীর কুটিল কুন্তল কোঁকড়ানো চুলগুলো সুন্দর করে বিথারিয়া আঁচড়াবো, পেতে পেতে আঁচড়াবো। বনাইব বিচিত্র কবরী, কবরী মানে খোপা, সুন্দর খোপা বাঁধবো। সাধক মঞ্জরি সাধক দেহ লালসা।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙা চরণ ধোয়াইব, ভৃঙ্গারের জলে রাঙা চরণ ধোয়াইব, মুছাইব আপন চিকুরে। সোনার ভৃঙ্গারে জল রাখবো, সেই রাঙা চরণ আমি ধুইয়ে দেবো রাধারানী। জাতা দিয়ে মুছবো না, আপন চিকুরে, নিজের চুল দিয়ে, বড় বড় চুল সাধক মঞ্জুরি, সেই চুল দিয়ে চরণ মুছিয়ে দেব। তাহলে রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রিয় নর্মসখী গণে নরোত্তম মাগেই দান। ঠাকুর মহাশয় বলছেন, চম্পক মঞ্জুরি তার আবেশে বলছেন, এই কৃপা করো আমাকে। সাধকের তো এটা লালসা, সাধক এত কিছু করছে, তার প্রাপ্তি তো সেইটাই, একমাত্র প্রাপ্তির অভিপ্সিত লালসা হবে আমি এই সেবা করব। তাহলে তার মধ্যে যদি মুক্তিবাঞ্ছা চলে আসে, মুক্তি হয়ে গেল মানে তো মাঠ থেকে একদম আউট হয়ে গেলেন, খেলতে আর পারবেন না। ফুটবল খেলায় যদি এখন আউট হয়ে যান, আপনি মাঠ থেকে আউট করে দিল আপনাকে, লাল কার্ড দেখিয়ে না কি কার্ড দেখিয়ে আউট করে, আমি জানি না রেফারি, তো সেই কার্ড দেখিয়ে আপনাকে আউট করে মাঠের বাইরে করে দিল, আর তো আপনি খেলতেই পারবেন না। তাহলে আপনার মধ্যে প্রতিভা আছে, কি সেবা করতে পারেন, কি করতে পারেন, কিছুই তো প্রকাশ পেল না। দর্শকের আসনে বসে তো আর ট্রফি পাওয়া যাবে না। ঠিক তেমনি এখন আমি মাদৃশ্য জীব সাধক, আমি যদি বলি প্রভু আমায় মুক্তি দিয়ে দাও, বলে ঠিক আছে, লীলাভূমি থেকে উঠে পড়ো, মাঠ ছেড়ে উঠে পড়ো, দর্শকের আসনে বসে লীলা দেখো, তাহলে তো আর কিছু হবে না আমার। কিন্তু যারা মাঠে খেলছে তারা বুঝছে খেলার আনন্দটা কি। ঠিক তেমনি যারা কুঞ্জে সেবা করছেন, যে সাধক সেবার লালসা নিয়ে করছেন, তিনি কিন্তু বুঝছেন যে এটার আনন্দটা কি। তাহলে আমাদের মধ্যে তো এই লালসাটা নিয়েই আমরা এসেছি, আমি আসিব যাইব চরণ সেবিব, কিন্তু হঠাৎ করে মনের মধ্যে এই লালসাটা চলে এলো কেন? মুক্তি, বাসনা, ভোগ, লালসা, এইসব কিছু। ঠাকুর এবারে ভালো একটা চাকরি করে দিয়েছো, এবার একটা সুন্দর গাড়ি চাই, এবার একটা বাড়ি চাই। আচ্ছা বাড়ি হলো, বাড়িতে এসি গিজার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, ওটিজি, মাইক্রো ওভেন, সব কিছু এবার এবার ঠাকুর এইটা হলে ভালো হয়, ওটা হলে ভালো হয়। কাল ক্রীড়তি গচ্ছত্তায়ু তদপি ন মুঞ্চতি আশা বায়ু। নিত্য নিত্য সকাল হচ্ছে, দিন হচ্ছে, দিনমপি রজনী সায়ং প্রাত, শিশির বসন্ত পুনরায়াত, কাল ক্রীড়তি গচ্ছত্তায়ু তদপি ন মুঞ্চতি আশা বায়ু। দিন চলে যায়, রাত আসে, রাত চলে যায়, দিন আসে, পুনর বসন্ত, বসন্ত আসে, শীত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে, বসন্ত আসে, এইভাবে চলছে। কাল ক্রীড়তি, কাল খেলা করছে আমাদের সাথে। 360 গন্ধর্ব নিয়ে আক্রমণ করেছে কাল আমাকে। 360 গন্ধর্বকে, সেই পুরঞ্জনের গল্প ভাগবতে, 360 জন গন্ধর্ব হচ্ছে এই বছরের 360 খানা দিন নিরন্তর আক্রমণ করছে। একটা করে দিন যায়, আমার আয়ু একটা করে উইকেট পড়ে যায়। তদপিন মঞ্চতে আশা বায়ু, তখনও পর্যন্ত আমার মনে আশা যাচ্ছে না, ঠাকুর এখনই চলে যাব, ছেলের ঘরে একটা নাতি দেখবো না, নাতির ঘরে আর একটা নাতি দেখতে পারলে বোধহয় ভালো। এ নিয়ে একটা গল্প আছে। বললেন ভগবানের কাছে যদি চাইতে চাও, তাহলে একটা এমন জিনিস চাইবে, বুদ্ধি করে চাইবে। কি রকম? এক বৃদ্ধ বাবা, তিনি ভগবানের কাছে চাইতে বসেছেন, সাধনা করে ভগবান এসেও পড়েছেন, আর ভগবান বলছেন বল তুই কি চাস। এমন ভগবানের কাছে বলছে, চাইতে যা হবে এমন কিছু চেয়ে নেবো, একটাই তো দেবে বর, দুটো তিনটে দেবে না, তা যা একটা বাক্যে এমন বলবো আর তাতেই আমার সব হাসিল হয়ে যাবে। তাই বলছে, প্রভু তুমি আমাকে এই বর দাও, 10 তলা বাড়ির ছাদে বসে বসে যতদূর চোখ যায় ততদূর সোনার চামচ মুখে দিয়ে, সোনার চামচে করে পায়েস খেতে খেতে আমার নাতির নাতি খেলা করছে, এইটা যেন আমি দেখতে পাই। ভগবান তো বললেন, বাহ, তুই আমাকেও তো হার বানিয়ে দিলি বাবা, তুই যা চেয়ে নিলি আমি তো এর থেকে কিছু কাট করতে পারবো না। কিরকম? ভগবান তখন, ভক্ত তখন ভগবানকে বলছে, দেখলে তো ঠাকুর আমি চেয়ে নিলাম, 10 তলা বাড়ির ওপর বসে, 10 তলা বাড়িটাও হবে, মানে পয়সা করি হবে, সোনার চামচে করে পায়েস খাবো, ভালো খাবো, সেটাও সোনার চামচে খাবো, যতদূর চোখ যায়, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিটাও ভালো করে নিতে হবে, মানে বয়সটা আবার কমে গেল, বুড়ো হলে তো দৃষ্টি কমে যাবে, আর দৃষ্টিশক্তি যতদূর চোখ যায় মানে কি, বয়স কমে গেল। আমার নাতির নাতি খেলা করছে, ওখানেও আবার বয়সটা বাড়িয়ে নিল,
এতদিন বাঁচবো, নাতি তার নাতি খেলা করছে আমি যেন দেখতে পাই। তাহলে ভক্ত ভগবানের কাছে এইভাবে চেয়ে নিচ্ছে বুদ্ধি করে। তাই বলছেন এই সব তো ভগবানের কাছে চাওয়ার নয়। যিনি চালাক, যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। ভগবান বললেন তোমার একতলা বাড়ি চেয়েছো, তুমি তোমার দোতলা করে দেবো। কিন্তু একজন ভক্ত বলছে না না, আমি এসব চাই না, আমি কি চাই? ধবল চামরয়ানি মৃদু মৃদু বীজব, ধবল চামরয়ানি মৃদু মৃদু বীজব, ছরমিত দুহু শরীরে। ওই রাধা গোবিন্দের যে কুঞ্জে আমি চামর দোলাবো, যে চামরের মৃদু মৃদু হাওয়াতে আমার রাধা গোবিন্দের অঙ্গ পুলকিত হবে। কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি, যোগাইব দোহার বদনে। কনক সম্পুট করি, সোনার কৌটো করে কর্পূর তাম্বুল নিয়ে এসে আমি দোহার বদনে দেবো। আমার তো এইটা চাই, আমার 10 তলা বাড়ির উপর বসে এত কিছু চাই না, কারণ এই সব একদিন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যেটা শেষ হবে না, কারণ নিত্য লীলা রাস, নিত্য হচ্ছে তোমার লীলা। তোমার লীলা তো কোনোদিন বিশ্রাম নাই। এই জগতের লীলা একদিন অবসান হবে, কিন্তু তোমার লীলা অবসান হবে না। তাই আমি তোমার লীলার সহায় হতে চাই। এইটা ভক্তের লালসা। তাই এই বাসনা অবিদ্যা গ্রন্থি ছিন্ন করে একমাত্র কৃষ্ণ চরণে মনটাকে বেঁধে ফেলতে হবে। ওই যে রাধারানীর ওই পদটি মনে আছে, বধূ তোমারও চরণে আমারও পরাণে আমি বাঁধিলাম প্রেমের ফাঁসি। বেঁধে দিয়েছি, আর এমন ফাঁসি বেঁধে দিয়েছি ওটা ছাড়ানো যাবে না। এইভাবে সমর্পণ করে দিতে হবে। কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। সব শেষেই একটাই কথা, আমরা পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না? বলছেন পাচ্ছি না তার একটাই কারণ, ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচি হৃদি বর্ততে, তাবৎ ভক্তি সুখসাত্র কথম অভ্যুদয় ভবেৎ। ভক্তি মুক্তি স্পৃহা নামক পিশাচি যতদিন এই হৃদয়ে থাকবে, ততদিন ভগবত ভক্তিরূপী সুখ তোমার হৃদয়ে জাগ্রত হবে না। তাই আমাদের আস্বাদন হয় না। কৃষ্ণ নামে তো চোখ দিয়ে জলই বেরোয় না। কৃষ্ণ বলে বাঘ কেঁদে লুটিয়ে ফেললো ঝাড়খণ্ডের পথে। সেই বাঘটা, যে বাঘটা মহাপ্রভুর কাছ থেকে কৃষ্ণ বলে নেচেছিল এক দুপায়ে দাঁড়িয়ে, সেই বাঘটা মহাপ্রভুর সাথে কৃষ্ণ নাম করে আর মাংস ভক্ষণ করেনি, বাঘেরও চৈতন্য করিয়ে দিলেন মহাপ্রভু। চৈতন্য করান জীবে কৃষ্ণ নাম দিয়া। বাঘকে তিনি মাংসাশী থেকে অমাংসভোজী করে দিলেন। বাঘ মনে মনে সংকল্প করলেন। পদকর্তা আস্বাদকগণ তারা বলছেন, বাঘ মনে মনে সংকল্প করেছিলেন যে গৌর রূপ আমি দর্শন করেছি, এই রূপ আর অন্য কোনোতে দর্শন করতে পাবোই না, অন্য কোথাও জায়গায় চোখ পড়বেই না, তো অন্য পশু শিকার করব কি করে। সেই বাঘ যতদিন জীবিত ছিলেন, যদি 1 মাসও জীবিত থাকে না খেয়ে, তথাপি সে সেইভাবেই দিন কাটিয়েছে। তাহলে একটা বাঘেরও কৃষ্ণ নামে এত বিকার, আমাদের হলো না, আমার তো হলো না। তবে জানি অপরাধ আছে প্রচুর। এই অপরাধটা কি? ওই একটা কোহিনূর মণি আছে, সেটাকে খুঁজে পেলেই তোমার অপরাধ তুমি বুঝতে পেরে যাবে। চোরকে ধরতে পারলেই যেমন চোর পালিয়ে যাবে, আমার বাড়িতে চুরি হচ্ছে রোজ, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমার বাড়িতে চুরিটা কে করছে। বাড়ির লোকের মধ্যে কেউ পয়সাটা রোজ সরাচ্ছে আলমারি থেকে, আমি যদি বুঝতে পেরে যাই যে চোরটা কে, তাহলে আর আমার পয়সা চুরি যাবে না। ঠিক তেমনি আমার এই হৃদয়ের মধ্যে কে চোর রূপে বসে আছে, সেটা যদি আমি ধরতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমার সব কাজ হাসিল হয়ে যায়। তাই চোরটাকে আমাদের ধরতে হবে। সেই চোরটা ধরার জন্য কার কাছে যেতে হবে? পুলিশের কাছে। এখন আমাদের এই পারমার্থিক জগতে পুলিশ দারোগা কে? বলেন সাধু গুরু বৈষ্ণব। সাধু সঙ্গে করো কৃষ্ণ অনুশীলন, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ অনুশীলনং ভক্তির উত্তমা, আনুকূল্যে ন কৃষ্ণ অনুশীলনং ভক্তির উত্তমা। আনুকূল্যে কৃষ্ণ অনুশীলন করতে হবে, অর্থাৎ আনুকূল্য মানে সাধুর অনুগত্য হয়ে।
গুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণ অনুশীলন, ভক্তির অনুশীলন করুন, তাহলেই কি হবে, ওই চোর চিনিয়ে দেবে, বলছে তোর এইটা চোর। গুরুদেব বলে দেবেন এইটা এইটা এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা তোমার থেকে আউট করতে হবে, এই ব্যবহার, এই গুণ, এই স্বভাবটা বাদ দিতে হবে। আস্তে 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 একটা একটা করে, একটা তো চোর নেই হৃদয়ে, অনেক চোর, সহস্র চোর, বদগুণের বাসা। এই দেহটা আমার বদগুণের বাসা, সত্ত্বেও সহস্র বদগুণ এই দেহতে সঞ্চিত। কি নেই? ওই ভক্তি বিনোদ ঠাকুর গান করেছেন না, আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহিকো পুণ্যের লেশ, পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবের ক্লেশ, অশেষ কামনা হৃদি মাঝে মোর, ক্রোধী দম্ভ পরায়ণ। অশেষ কামনা, পরেরই উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, কত উদ্বেগ দিয়েছি। একটা পিঁপড়ে যাচ্ছে, সে তার নিজের গতিতে যাচ্ছে, আমি অমনি পেছন থেকে গিয়ে টিপ করে মেরে দিলাম টিপে। পরেরই উদ্বেগ দিয়াছি যে কত। মানুষকে উদ্বেগ দিতে তো সতত ব্যস্ত, পর দুঃখে সুখী, সুকার্যে বিরত, অকার্যে উদ্যোগী আমি। এমনও দুর্জন সজ্জন বর্জিত, আমি এমনও দুর্জন সজ্জন বর্জিত। সজ্জন কারা? বললেন গুরু বৈষ্ণব বর্জিত, সজ্জনকে বর্জিত করে দিয়েছি, জীবনে স্থান দিইনি তাদেরকে। অকার্যে উদ্যোগী আমি, সতত অকার্যে উদ্যোগী, এই তো আমার জীবন, সারা জীবন পাপের রত। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প বলি। এক লেবুওয়ালা ছিলেন, তার মূলধন ছিল 6 পয়সা। 6 পয়সা নিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছে, লেবু কিনতো আর বিক্রি করতো। 2 পয়সা লাভ হতো, সেই দিয়ে সংসার চালাতো, আবার সেই 6 পয়সা দিয়ে লেবু কিনতো, আবার সেটা বিক্রি করতো। এইভাবে তার সুন্দর সংসার চলতো। স্ত্রী আর পুত্র বাড়িতে একজন থাকেন। একদিন সেই 2 পয়সা একজন ধার নিয়ে গেছে, কাল দিয়ে দেব। সেই লেবুওয়ালা এবার ভেবেছে যে আমি তো সকালবেলা যদি না নিয়ে আসি, আমার ছেলেটা সকালবেলা উঠেই কিছু খাবে, তাকে তো কিছু খেতে দিতে হবে। তাই লেবুওয়ালা সকাল সকাল ভোর হতেই একদম 3:30-4টের সময় উঠে চলেছে। আর দুর্যোগ কাকে বলে, সেই দিন মুষলধারে বৃষ্টি, বৃষ্টিকেও উপেক্ষা করে সে চলেছে, রাস্তা দিয়ে চলছে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখতে পেয়েছে একটা কুঁড়ে ঘর ভেঙে পড়ে আছে, ঝড় বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে, বাড়ির লোকজন বা সেই বাড়ি বাসা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। হঠাৎ করে দেখছে অন্ধকারের মধ্যে কি যেন একটা চকচক করছে, কি এটা? একটা পাথর। যাক, ছেলেটা তো বায়না করবে সকালবেলা, পয়সা যদি না পাই আজকে, তো এইটা দিয়ে ভুলিয়ে দেবো, অনেক কিছু চায় বাচ্চা ছেলেকে, দিলে ভুলে যাবে। তো সে সেইটা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে, আর এই 2 পয়সা নিয়েও এসেছে। তখন ছেলেটি ঘুম থেকে ওঠেনি, সকালবেলা যখন ফিরেছে, ঠিক আছে উঠলে দেব। চালের কুঁড়ো হয় না, সেই কুঁড়োর বস্তার ভেতরে গুজে রেখেছে, থাক পরে দেবো এটা। এই বলে কুঁড়োর বস্তার মধ্যে যে গুজে রেখেছে সেটা আর মনে নেই, কুঁড়োর বস্তার ভেতরে ভরে রেখেছে তো আর মনে নেই তার, যা ভুলে গেছে। হঠাৎ একদিন সেই পথ দিয়ে একজন জহুরি যাচ্ছিল, তার জল পিপাসা পেয়েছে, আর জল পিপাসা পাওয়া মাত্রই সে সেই ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করেছে, মা একটু জল দেবে, জল খাবো। হ্যাঁ বাবা জল খাও। ও বসতে আসন দিয়েছে, বাতাসা জল দিয়েছে। হঠাৎ করে জল খেতে খেতে চোখ পড়েছে দুয়ারে বসানো আছে এই কুঁড়োর বস্তাটা, তার ভেতর থেকে কি যেন একটা চকচক করছে। বাবা তোমার বাড়ি ওই কুঁড়োর বস্তাতে কি একটা চকচক করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। যে হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, অনেকদিন কুঁড়োর বস্তাতে আমি একটা কি পাথর রেখেছিলাম, নুড়ি পাথর, চকচক করে। আমার ছেলেকে দেবো বলে বায়না করে, কান্না করে, তাই ভোলানোর জন্য দেবো বলে রেখেছি, আর দেখুন আমি ভুলে গেছি, ভাগ্যিস আপনি বলে দিলেন, ওই নিয়ে এসো তো দেখি ওটা কি। এই বলে সেই কুঁড়োর মধ্যে থেকে চকচকে পাথরটা তুলে এনেছে। আর জহুরি তো চিনবে, এই পাথরটা তো বহু মূল্যবান পাথর, তোমার বাড়িতে এই পাথরটা থাকা সত্ত্বেও তুমি নাকি একজন লেবু বলা, লেবু বেচে খাও, তোমার মূলধন 6 পয়সা। হায় হায়। যে কেন, এই পাথরটার কি এমন মূল্য? তো রাস্তায় পড়েছিল, আমি কাদা থেকে ধুয়ে তুলে এনেছি। আচ্ছা, এই পাথরের অনেক মূল্য। কিন্তু জহুরি মনে মনে ভাবছে, এই পাথরের মূল্য যদি এই মূর্খ লেবুওয়ালাকে বলি যে পাথরের মূল্য অনেক, এ বিশ্বাস করবে না, বুঝবেও না। চলো তুমি বাজারে চলো, এই পাথরটার কত মূল্য দেখাবো। বেগুনওয়ালার কাছে গেছে বাজারে, ভাই তুমি এই পাথরটা নাও, কত বেগুন দেবে? বলে, আমি
4-5 সের বেগুন দিতে পারবো। আচ্ছা, 4-5 সের বেগুন দেবে। জহুরি বলে, না, এতে এই পাথরের দাম হবে না। সে সেই পাথরটা নিয়ে গেল আলু বিক্রেতার কাছে। আলু বিক্রেতাকে বললে, ভাই এই পাথরটা দিয়ে তুমি কত আলু দেবে? 1 বস্তা আলু দেবো। বলছে, এই পাথরটার দাম 1 বস্তা আলুর বিনিময়ে যাবে না। জহুরি এসেছেন চালের দোকানের কাছে। চাল বিক্রেতা বলছে, এই পাথরটার বিনিময়ে আমি বস্তা 5-6 চাল খুব জোর করে দিতে পারি। জহুরি বলল, না, এই পাথরটার মূল্য আমার মনে হয় বস্তা 5-6 চালের দ্বারায় বিক্রি হবে না। জহুরির পোষালো না, চলে এলো। এবার লেবুওয়ালা তো অধৈর্য হয়ে পড়ছে। বেশ ছিল পাথরটা, আমার ছেলে নিয়ে খেলা করতো, আপনি আমাকে সারাদিন ঘোরাচ্ছেন, আর উপরন্তু কোনো জায়গায় আপনার দাম পোষাচ্ছে না। পড়েছিল পাথরটা, তার জায়গায় দেখলাম বেগুনওয়ালা বললো এত সের বেগুন দেবো, তাতে আপনার পোষালো না। এখন চালের দোকানি বলছে 4-5 বস্তা চাল দেবে। 4-5 বস্তা চাল মানে তো আমার কয়েক বছরের খাবার দাবার, তা আপনার এতে হলো না। সোনা দোকানির কাছে গেছে, স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বলছে, ভাই তুমি এই পাথরটা নিয়ে কত দেবে? বললে, আমি 1010 টাকা খুব জোর দেবো। তখন লেবুওয়ালা ভাবছি, এই কাদায় পড়া পাথরটার দাম 1010 টাকা, যেটা দিয়ে আমার বাড়ি ঘর জমি জায়গা ছেলে মানুষ সব হয়ে যাবে, সারা জীবন আমার সুখে থেকে যাব। বলছে, হ্যাঁ দিয়ে দেন দিয়ে দেন, এইটা 10,000 টাকা দেবে। জহুরি বলছে, দাঁড়াও, 10,000 টাকা এই পাথরটা বেচা যাবে না, এর আরো দাম। যে 10,000 টাকা দেবে বলেছে, তার মানে এর আরো দাম, ও 10,000-এর ওপরে বেচবে। তাহলে এ যেখানে বেচবে আমি সেখানে যাব। কোথায়? বলে, রাজার কাছে চলো। রাজার কাছে গেছেন, রাজা মশাইকে বলছেন, মহারাজ আপনি একটা পাথর এনেছি, পাথরটার কত দাম হতে পারে বলুন। মহারাজ পাথরটা দেখেই বুঝতে পেরে গেছে, বলছে, এ তো কোহিনূর মণি, তুমি এই মণি কোথায় পেলে? ওই এই যে একটা কুঁড়ে ঘরের কাছ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে বর্ষার জলের ভেতরে কাদায়, তো ও জানে না, ওই জন্য ওকে জানানোর জন্য আমি মণির কত দাম আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। তখন রাজামশাই বলছে, তুমি আমার সাথে মশকরা করো, এই মণির দাম কি আমি দিতে পারবো? লেবুওয়ালা তখন হকচকিয়ে গেছে, রাজামশাই বলছে এই মণির দাম দিতে পারবে না। ওই 4 সের বেগুন, 1 বস্তা আলু, 5 বস্তা 6 বস্তা চাল, 10,000 টাকা থেকে আজকে সেই মূল্য মনির পাথরের দাম উঠেছে, আমি দিতে পারবো না। মহারাজ বলছেন, আমি যদি আমার সব রাজ্য বিক্রি করে দিই, আমি নিজে বিক্রি হয়ে যাই, তথাপিও এই মনির মূল্য আমি দিতে পারবো না। লেবুওয়ালা ভাবলো, হায় রে, কি মনি আমি কাদা থেকে কুড়ে ঘর থেকে কুড়িয়ে পেলাম রে, আমি বুঝতে পারিনি, তাকে আবার কুঁড়োর বস্তার ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম। তদ্রূপ আমার দৃশ্য জীব, আমার মতো জীবেরও তাই দশা। সেই গুরু বৈষ্ণবের কাছে, গুরু বৈষ্ণব তো, আমরা গুরু বৈষ্ণবকে তো খড়কুটোই মনে করি, কি আর আছে, ছেঁড়া কাটা ন্যাড়া মাথা, হাউ হাউ করে কাঁদে, ঘুরে বেড়ায় যেখানে সেখানে থাকে, গুরু বৈষ্ণব তো এটাই মনে করি, মাদৃশ্য কলির জীব, জীবাধম, আমরা তো এইরকম মনে করি। ওদের আবার কি আছে? আর যে দাদা, যে নেতা, যে মন্ত্রী, তাকে খুব মশাই মশাই করে। সেই গুরু বৈষ্ণবের কাছ থেকে পাওয়া বীজ মন্ত্র, হরিনাম মন্ত্র, সেই মন্ত্র ওই কোহিনূর মণিকে আমরা কি করেছি? বাসনা কামনার কুড়োর ভেতরে চাপা দিয়ে রেখেছি। কুড়োর ভেতরে চাপা দিয়ে রেখেছি সেই গৌর গোবিন্দ লীলা বেদ বিধি পার খেলা। গৌর গোবিন্দ খেলা, বেদ বিধি পার লীলা, বেদ বিধির অগোচর সেই গৌর গোবিন্দ লীলা রস, যেটা আমায় গুরু বৈষ্ণব কৃপা করে দিয়েছেন। আমি বাসনা কামনার, গুরুদেব বলছেন, এবার একটু করো, অনেকদিন তো হলো, এবার একটু ভক্তিপথে অগ্রসর হও, একটু এই করো, একটু ভজন করো, একটু জপটা বাড়াও, একটু মালা করো, একটু তুলসীর মালা পরো, একটু তিলক করো। আমি গুরুদেবকে বলছি, না গুরুদেব, আমার তো হবে না, আমি চাকরি করি, অফিসে যাই, প্রচুর কাজ, আমার বাচ্চা ছেলে, আমার দ্বারা এটা হয় না, লোকে এই বলবে, আমার শরীর অসুস্থ। এই যে ভক্তি মুক্তি কামনা বাসনা, নানান রকম অজুহাত, অজুহাতের তো আমার অভাব নাই। বাবাজি মহারাজ বলতেন, হ্যাঁ গো, গুরু যদি নন্দসুত হরি হবে, তাহলে আবার অবজ্ঞা কি করে আসে? তুমি যদি বলো, ওই যে রোজ সন্ধ্যাবেলা কীর্তন করো, জীবেরও নিস্তারও লাগি নন্দসুত হরি, তা গুরুকে যদি নন্দসুত হরি মনে করো, তাহলে গুরু যেটা বলছে সেটা নন্দসুত হরি জ্ঞানে পালন করো না কই? নন্দসুত হরি জ্ঞানে পালন করো না কই গুরুর কথা? তখনই তো মাইনাস পয়েন্ট পড়ে গেল আমাদের উপর। ঠিকই তো, গুরু যদি নন্দসুত হরি, তাহলে মুখেই বলছি, হৃদয়ে অনুভব করতে পারছি না গুরু আমার নন্দসুত হরি।
সেই যে বাসনা কুড়োর মধ্যে যে আমি আমার সেই হরিভক্তি, সেই গৌর গোবিন্দের লীলা বীজ মন্ত্র, হরিনাম মন্ত্র লুকিয়ে রেখেছি, আমার মনে নেই, ভুলে গেছি। গুরুদেব এক একজনকে দেখেছি, গুরুদেব মন্ত্র দিয়েছে, বলছে ভুলেই গেছি কি মন্ত্র দিয়েছে, আর একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। হায় রে কলির জীব, কি অবস্থা! কলি ঘরতি মিরে গরাসল জগজনী ধর্ম করম রহুদূর। কি অবস্থা! গুরু মন্ত্র ভুলে গেছে। এক এক ব্রাহ্মণকে দেখেছি গায়ত্রী মন্ত্র ভুলে গেছে, করেই না, আছে। কি অবস্থা! কলির জীব কাল কলির কবলে পড়ে সব রসাতলে চলে যাচ্ছে। আর এই যে সেই ছেঁড়া কুঁড়ে ঘর থেকে যে মণি পেল, সেই মণিটা যেমন রাজার রাজ্যপাট সবকিছুর বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যেতে পারে, তেমনি গুরুদেবের দেওয়া ওই ভাগবতামৃত, হরিভক্তি, হরি নামামৃত, সেই হরি নামরূপী মণি ব্রহ্মার কাছে গেলেও ব্রহ্মা বলছে আমি তোমাকে ব্রহ্ম পদ দিয়ে দেবো, তুমি আমাকে হরি নাম দাও। ইন্দ্র বলছে আমি তোমাকে ইন্দ্র পদ দিয়ে দেবো, তুমি আমাকে হরি নাম দাও। সবকিছু বললেন এর দিলেও এর দাম চোকানো যাবে না। ব্রহ্মা তপস্যা করছেন, আমাকে মানুষ জন্ম দাও। ওই যে ব্রহ্মাদি দেবগণ কেঁদে কেঁদে বলে আমায় মানব জন্ম দিলে না কেন? কেন বলে মানব দেহ ভজনের দেহ, ব্রহ্মপদে দেশে থেকে তো ভজন হবে না। আমি যদি এখন এলাকার এমএলএ হয়ে যাই, আমার আর 16 মালা কি 1 লক্ষ নাম জপ আর হবে না, হবে না, সম্ভবই না। এমএলএ এর কত কাজ, ব্রহ্মপদ পেয়ে গেলে তো আর আমার ভজন হবে না। তাই আমি চাইছি ব্রহ্মপদটা ত্যাগ করে একটু ভজন করব। কি আনন্দ! হরিনামে কি আনন্দ ডুবলে জানা যায়, এ নামে যে ডুবেছে সেই জেনেছে, অন্যের জানা বড় দায়। তাহলে ব্রহ্মা বলছেন ব্রহ্মপদ ত্যাগ করে দেবো, শিব বলছেন আমি শৈব পদ ত্যাগ করে দেবো, ইন্দ্র বলছেন ইন্দ্রপদ ত্যাগ করে দেবো, সূর্য বলছেন সূর্য পদ ত্যাগ করে দেবো। সব ত্যাগ করে দিয়ে চাইছে কি হরিনাম দাও দাও, হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে, দাও হরিনাম দাও, হরিনাম দাও, হরিনাম দাও। হে জীব, ওই যে আমরা ভাগবতে পাই না, ককাচ মুনি মনির মহান, পরীক্ষিত মহারাজকে বলছে তুমি অমৃত নাও, আমাকে ভাগবত অমৃত দাও। ইন্দ্র এসেছে, আর পরীক্ষিত তখন বলছে আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি আমাকে কাঁচ দিয়ে মণি নিয়ে যেতে এসেছো, তুমি কি ভেবেছো আমি বোকা? ভেবো না, আমি অর্জুনের নাতি, ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন গর্ভে, আমি সেই রকমই। তাই তুমি আমাকে ভাগবতামৃত নিয়ে গিয়ে আর কাঁচ মণি দিয়ে যাচ্ছ, চলে যাও, তোমার ওই অমৃত নিয়ে চলে যাও, আমার ভাগবতামৃত আমি পান করব। তাহলে এইটাই হচ্ছে সব থেকে আমাদের আস্বাদ্য আরাধ্য ভক্তি। হে ভগবান, যেন তোমার চরণে ভক্তি লাভ হয়। এখন এই ভক্তি লাভ হবে কি করে, কিভাবে ভক্তি লাভ হবে? তখন শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় ভগবান ভক্তি যোগে বলছেন, 12 অধ্যায় ভক্তি যোগ বলছেন, শোনো অর্জুন, যে ভক্ত ভক্তি যোগের অনুশীলন করে সে আমার সব থেকে বড় প্রিয়। আমার জ্ঞান যোগীকে প্রিয়, কিন্তু অতটাও প্রিয় নয়। যিনি কর্মযোগী তিনি অতটাও প্রিয় নন। যিনি আমাকে স্বরূপত জেনেছেন, যিনি আমাকে ব্রহ্ম ব্রহ্ম জ্ঞানে চিন্তা করেছেন, অভেদ জ্ঞানে চিন্তা করেছেন, তিনি আমার প্রিয়, তাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন, তার প্রেমে বশ হই আমি হইত অধীন। এইখানেই ব্রজের ভক্তি আর দ্বারকা মথুরার ভক্তি দুটো আলাদা। একটা গ্যাপ ফাঁকা পড়ে গেল, একটা দেওয়াল পড়ে গেল বড়। কি দেওয়াল পড়লো? বললেন ব্রজের ভক্তি হচ্ছে মাধুর্য মূলা ভক্তি, মাধুর্য মূলম। ব্রজের ভক্তিতে গালাগালি করছে ব্রজগোপীরা। কি গালাগালি করছে? আমাদের এই জীব জগতের গালাগালি নয়, বলছে শট লম্পট, তুমি এই করেছো, তুমি সেই করেছো, এইগুলো বলছেন। কৃষ্ণ বড় আনন্দ পাচ্ছে এগুলো শুনে। কেন? ভালোবেসেও যদি কেউ গালাগালি করে, দুটো বকে, তাতেও আনন্দ হয়। আমরা অনেক সময় ইচ্ছা করে মানুষকে রাগানোর জন্য অনেক দোষ করি, অনেক অন্যায় করি, কেন? আনন্দ পাওয়ার জন্য, রেগে যাবে। ঠিক তেমনি ভগবানও ব্রজের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ। ব্রজ বিনা অন্যত্র ইহার নাহি বাস, ব্রজ বিনা এর কোথাও বাস নেই। ব্রজ ছাড়া, বৃন্দাবন ছাড়া এই এই ভাবের, এই ভক্তি অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। দ্বারকায় তো ঐশ্বর্যমূলা। রুক্মিণী সত্যভামাও কিন্তু ভগবানের প্রেয়সী ছিলেন, আর এদিকে রাধারানী গোপীগণ ভগবানের প্রেয়সী ছিলেন। কিন্তু দুটোই প্রেয়সী ভাব, দুটোই মধুর রস। দুটো মধুর রসের মধ্যে পার্থক্য কি? একটা পার্থক্য হচ্ছে ওখানে ঐশ্বর্যমূলা, দ্বারকায় ঐশ্বর্য, তারা জানে সতত ততস্থ ভগবান, পাছে ভুল হয়ে যায়।
কিন্তু রাধারানী চরণ ধরে কাঁদছে, কোনো হুঁশ নেই। বলছে ওইখানে যে বসে আছে খুঁড়ি ফেলো মাটি, এখনই উঠে গেলে দিবে ছড়াঝাটি। যেখানে বসে আছে কৃষ্ণ ওইখানে, ওখানে যখন উঠে চলে গেলে ছড়াঝাটি দেবে, ওই মাটি তুলে ফেলে দেবে। মুখ দর্শন করতে চাই না আমি, চলে যাক এখান থেকে। এমনই রাধারানীর প্রেমের বল, সেই ভক্তিতে আমার কৃষ্ণ বসন। তাই ভগবান বললেন গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের 14 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন, সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় মজ্জর্পিত মনোবুদ্ধির্য মদ্ভক্ত সচমে প্রিয়। অর্থাৎ যিনি সতত সন্তুষ্ট থাকেন, যার অসন্তুষ্টি নাই, যিনি সতত সন্তুষ্ট, কৃষ্ণভক্ত সতত সন্তুষ্ট। কারণ তিনি জানেন এই জগতে বিশ্ব চরাচরে যা কিছু সবই তোমার দান। শিব দাদামশাই প্রেমানন্দ ভারতীর সাথে দাদামশাই শ্রীপাদ রাধারমন দাস বাবাজি মহারাজের কথোপকথন হচ্ছে নবদ্বীপে বসে। প্রেমানন্দ ভারতী মহারাজ, আমরা চরিত সুধায় পাই এই ঘটনা, দাদামশাইকে প্রশ্ন করছেন, আচ্ছা এই জগতে সবকিছু বলেন গুরুর প্রকাশ, জগতে যা কিছু দেখছেন গুরুর প্রকাশ, এটা কিভাবে সম্ভব? বলছেন হ্যাঁ গো, এই জগতে সবই গুরুর প্রকাশ। যে ভালো কাজ করছে সেটাও গুরুর প্রকাশ, যে খারাপ কাজ করছে সেটাও গুরুর প্রকাশ। তা কি করে হয়? যিনি চুরি করছেন, যিনি মার্ডার করছেন, তিনি গুরুর প্রকাশ হবেন কি করে? তাহলে তো গুরু শক্তিতে কলঙ্ক লেগে যাবে। তখন দাদামশাই উত্তর দিচ্ছেন, দেখো চোর চুরি করে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে দেখো এইরকম চুরি করলে কিন্তু তোমার শাস্তি পেতে হবে, এটাও তো গুরুদেব আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। যেমন ধরো এক ব্যক্তি মনে করেছেন জগৎ সবকিছু গুরুর প্রকাশ, অর্থাৎ আমিও গুরুর প্রকাশ, আমার মধ্যেও গুরুর প্রকাশ, তাহলে এবং গুরু যে মন্ত্র দিয়েছে তার মধ্যেও গুরুর প্রকাশ, কারণ সব শেষে একটাই পাবে। ওই দুধকে সবকিছু করতে করতে এসে যেমন মাখনে এসে দাঁড়ায়, আর মাখনকে যাই করুন ও ঘি হবে, আর ঘিয়ের পরে আর কিছু করা যাবে না, শেষ পর্যন্ত ওটা ঘি থাকবে। ঘিকে 10 বছর রেখে দেন তাতেও সেই ঘি থাকবে, আর ঘিকে সঙ্গে সঙ্গে করুন তাতেও ঘি থাকবে, ওর পরে আর এন্ড প্রোডাক্ট কিছু নাই। তাহলে ঠিক তেমনি যত সাধনের সবার এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে গুরুতত্ত্ব, গুরু প্রাপ্তি, গুরুতত্ত্ব ভোগ, গুরু লীলা ভোগ, গুরুতত্ত্বে অনুভব, এইটা সব সাধনের সার। কারণ ওই রাধা কৃষ্ণের যুগল সেবা যে বৃন্দাবনে করব কুঞ্জে বসে, সেটা তো গুরুমঞ্জুরির আনুগত্য, আর গুরুমঞ্জুরির আনুগত্য যদি না পাই তাহলে তো রাধা গোবিন্দের যুগল সেবার আমার কোনো কাজই হবে না। তাই গুরুতত্ত্বে আনুগত্য চাই চাই। তাই জন্য সে এবার বেরিয়েছে এই কথা মনে মনে রেখে, জগতে যা কিছু গুরুর প্রকাশ, ছুটছে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ করে সামনে একজন হাতি নিয়ে যাচ্ছে, হাতিটা খুব অবাধ্য হয়ে গেছে, উপরে মাহুত বসে আছে, হাতি চালক মাহুত। বলছেন জগৎ তো গুরুর প্রকাশ, গুরুর যদি প্রকাশ হয় তাহলে হাতি তো আমাকে মারবে না, কারণ হাতিও গুরুর প্রকাশ, আমিও গুরুর প্রকাশ। হাতি ছুটে আসছে, সেও ছুটে যাচ্ছে, মারবে না আমাকে। এই মতো কি করেছে, হাতি একদম সুরে করে তাকে পাক খাইয়ে আছড়ে ফেলে দিয়েছে, বাহ কোমরটা ভেঙে গেছে। মাহুত বলছে তুমি সরে যাও, তুমি সরে যাও, ও শুনছে না, না গুরুর প্রকাশ, ছুটে এসেছে, এসে হাতির কাছার খেয়েছে। তখন বলছে গুরুদেব কি হলো এটা? গুরুর কাছে এসেছে, বলছে গুরুদেব এটা কি হলো? আপনি বললেন যা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য সবই গুরুর প্রকাশ। বললেন হ্যাঁ ঠিকই তো, কি হয়েছে তার জন্য, কোমর ভাঙা কেন তোমার? বললেন ওই হাতি ছুটে আসছিল, আমিও ছুটে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম গুরু শক্তি, আমিও গুরু শক্তি, হাতিও গুরু শক্তি, দুই গুরু শক্তিতে মিলন হবে, ছুটে যাই। তাই হাতি গুরু শক্তি, আর ওদিকে হাতি আমাকে কি করলো, সুরে করে চাগিয়ে ফেলে দিল। বলে হ্যাঁ ফেলবি তো, তো পাগলা হাতি। আচ্ছা তারপরে কি হয়েছিল একটু বলো? বলছে মাহুতটা খুব চেঁচাচ্ছিল সরে যাও সরে যাও করে। বলে তুমি তো ভাবলে না মাহুত গুরু শক্তির প্রকাশ, মাহুত যে তোমাকে বলছে তুমি সরে যাও ওটাও তো গুরু শক্তির প্রকাশ, তাহলে তোমাকে সরে যেতে হবে। এই জগৎব্যাপী আর সবকিছুই তো গুরু শক্তির প্রকাশ। তাই ভক্ত সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবেন, জগতে যা কিছু হচ্ছে গুরু শক্তির করুণাতেই হচ্ছে, যে তিনি যা ভালো বুঝেছেন তাই করছেন আমার সাথে। তাতে যদি আমার চাকরি চলে যায়, আমার একটা ঠ্যাং কেটে যায়, জানবেন গুরু শক্তির করুণায় হয়েছে, তিনি করুণা করেছেন, সতত করুণাশীল। ভগবান গীতার 9ম অধ্যায় বলেছে আমি সতত কল্যাণকারী। গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন সদাই ভক্ত জনে। চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন গুরু কৃষ্ণের রূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে, গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন সদাই ভক্ত জনে। কৃষ্ণ গুরু রূপে এসেছেন কৃপা করতে, শুধু কৃপাই করবেন আমাদেরকে, অন্য কিচ্ছু করবেন না। কৃপা ব্যতীত আনুকূল্যে কৃপা,
প্রতিকূলে তিনি কখনো কৃপা করবেন না। তাই কৃষ্ণ ভক্ত সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবেন, একটা কথা ভেবে থাকবেন, গুরু কৃপাময়, গুরু কৃপাহি কেবলম শিষ্যস্য পরম মঙ্গলম। এবং সততং যোগী, সততং যোগী মানে ঘর ছেড়ে যোগী নয়, যোগী মানে যোগ, যোগাযোগটা সবসময় পরমাত্মার সাথে থাকবে। বিস্মর্তব্য না জাত উচিত, বিষ্ণুকে কখনো ভুলবে না, ভগবানের চরণটা কখনো ভুলবে না। সব ভুলে যায়। পাগলের সাথে কৃষ্ণ ভক্তের খুব মিল। কেন বলে না, পাগলও দেখবে কখনো নাচছে, হাস্যত্যতি রৌতি রৌদিতি গায়ত্ব উন্মাদবৎ নৃত্যতি। নবযোগীন্দ্র সংবাদে প্রথম যোগীন্দ্র কবি উত্তর দিয়েছেন, হসত্যতি রৌতি রোদিতি গায়ত্ব উন্মাদ নৃত্যতি উন্মাদবৎ নৃত্যতি। কখনো হাসবেন কৃষ্ণ ভক্ত, কখনো কাঁদবেন, কখনো উচ্চস্বরে গাইবেন, উন্মাদের মতো নৃত্য করবেন। আমরা মহাপ্রভুর ওই ভাগবতাচার্যের গৃহে এই যে গৌরাগমনী আসছে শুনেছি, এই মতো রাত্রি 3 প্রহর অব্দি ভাগবত শুনিয়া নাচেন গুণনিধি। 3 প্রহর অব্দি বাহ্য পাশরিয়া মহাপ্রভু নাচছেন, কোনো জ্ঞান নেই, অঙ্গের বসন আছে কি নেই। এইভাবে গায়ত্ব উন্মাদবৎ নৃত্যতি, উন্মাদের মতো নৃত্য করবেন। এটা কৃষ্ণ ভক্তের স্বভাব হবে। তাহলে পাগলের সাথে কৃষ্ণ ভক্তের কোনো পার্থক্য নেই, উন্মাত্ত, সর্বদা কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত। তাহলে কিন্তু পাগলের সাথে একটা জায়গায় পার্থক্য কি আছে বলে না, পাগল সবকিছু ভুলে গিয়ে পাগল হয়, আর কৃষ্ণ ভক্ত সব ভুলে যায়, গোবিন্দের চরণটা কিন্তু ভোলে না। ওই রাঙা চরণটা, ওই চরণটা কিন্তু গোবিন্দের কখনো ভোলে না। ওই সুন্দর চরণে সুন্দর নূপুর রিনি ঝিনি বাজে রে, ওই সুন্দর চরণে সুন্দর আলতা, বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর বিনোদ বিনোদ বাজে, বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী বিনোদ বিনোদ সাজে। এই যে বিনোদ বিনোদ চরণ, এইটি কৃষ্ণ ভক্ত কখনো ভোলে না, সব ভুলে যায়। শিব বলছেন আমি সব ভোলা, তাই আমার নাম ভোলা, সংসার ভুলে গেছি তাই আমি ভোলা। কিন্তু ওই পঞ্চমুখে সর্বদা রাম নাম গান ত্রিপুরারি, পঞ্চমুখে রাম নামটা কিন্তু ভোলেননি, কৃষ্ণ নামটা কিন্তু ভোলেননি। এটাই কৃষ্ণ ভক্তের স্বভাব। যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় এবং দৃঢ় দৃঢ় সংকল্পযুক্ত কৃষ্ণ ভজন করেছি, কৃষ্ণই আমার জীবনের সার, কৃষ্ণ আমার অঙ্গভূষণ, কৃষ্ণ আমার সবকিছু, এটাই আমার সার, এ ব্যতীত আমি কিছু জানি না। ওই যে আমাদের কীর্তন করি না নরহরি ঠাকুরে, শয়নে গৌর স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা, আমার জীবনে গৌর মরণে গৌর, আমার গৌর গলার হারা, গৌর আমার সব। নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি, নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি, গৌর নিতাই আমার সব। দৃঢ় সংকল্প, আর কাউকে জানি না। মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মোহটা থাকবে ইষ্টের প্রতি, অন্য কোথাও যাবে না, একবারে দৃঢ় একাত্ম। ওই যে মনটা ফাঁসিতে এঁটে গেছে, সরবেই না। হস্তমুৎক্ষিপ্ত জাত হসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম, হৃদয়াত যদি নির্যাসী পৌরুষদ গণয়াতিতে। তুমি যাই করো, হৃদয় থেকে আমার কৃষ্ণকে কখনো বের করতে পারবে না, আমার গৌর নিতাইকে কখনো বের করতে পারবে না, জগতে যা কিছু হয়ে যাক। তাহলে এরপর বলছেন মজ্জার্পিত মনোবুদ্ধির য মদভক্ত সচমে প্রিয়, মজ্জার্পিত যার মনটা সর্বদা আমাতে অর্পিত। মজ্জার্পিত কৃষ্ণ ভক্তের মন হবে সর্বদা ভগবানের প্রতি অর্পিত। কৃষ্ণ ভক্ত ভালোই চাকরি করছেন, ভালো চাকরি করছেন, ভালো মাইনে পাচ্ছেন, মাইনে পাওয়ার পরই, হাতে পাওয়ার পরই মনে হবে আজকে টাকা পেয়েছি, ভগবানের জন্য একটা সুন্দর সুন্দর মিষ্টি নিয়ে যাব, আজকে আমার নিতাইকে দেব, আজকে আমার নিতাইয়ের জন্য একটা সুন্দর পোশাক কিনে নিয়ে যাব। মজ্জার্পিত, সর্বদা অর্পিত। সুন্দর রান্না করছেন, আজকে সুন্দর পনির দিয়ে ছোলা দিয়ে একটা সুন্দর তরকারি হয়েছে, আমার নিতাই খেয়ে কত না খুশি হবে গো, নিতাই তোমার জন্য রান্না করেছি, রাধে তোমার বধূর জন্য রান্না করেছি। মজ্জার্পিত মনোবুদ্ধির য, বুদ্ধিটা সর্বদা ভগবানের প্রতি অর্পিত থাকবে। মদ ভক্ত স্বামী প্রিয়, সেই ভক্ত আমার পরম প্রিয় হন। ভগবানের প্রতি সর্বদা অর্পিত যে হন তিনি আমার প্রিয় হন।
কিন্তু এখানে প্রশ্ন, আমরা সবসময় অর্পিত হতে পারি না সংসারের নানা কাজের জন্য। কারোর মনই চায় না ভগবানের জন্য অর্পিত হতে, ভগবানের চরণে মনটা দিতে। তখন আমাদের কি করণীয় বললেন? ভক্তির প্রথম স্তরে যেটা করণীয়, তোমার যদি তিলক করতে মনে না হয়, তুলসীর মালা পড়তে মনে না হয়, গ্রন্থ পড়তে না হয়, তাহলে প্রথম কি করবে? শ্রবণং, শ্রবণ করো। শুনিতে শুনিতে সেহ, শুনতে শুনতে তার প্রীতি জন্মায়। কারোর সম্পর্কে না শুনলে আমাদের তো তার সম্পর্কে প্রেম জন্মাবে না। আমরা তো রাধারানীর মতো নয়, কৃষ্ণকে দেখিনি কখনো, অথচ কৃষ্ণর প্রতি এতটাই প্রেম, পূর্বরাগে পদ। কৃষ্ণকে কখনো দেখিনি। প্রথম যেদিন এসে তুমি মিলাইলে হাত, ফুটিল মোর বুকের মাঝে প্রেমের পারিজাত। রাধারানী পূর্বরাগে একটি এতে বলছেন, ওই যে মাতৃগর্ভে ছিলাম যখন, তুমি আমার সাথে হাতে হাত মিলিয়েছিলে না, প্রথম যেদিন এসে তুমি মিলাইলে হাত, ফুটিল মোর বুকের, আজ সেই বাসরের শূন্য হিয়া, আছে বধূ ঘুমাইয়া। আর সেই বাসর আজকে খালি, কোথায় তুমি? আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমি তোমার ওই উদ্দেশ্যে যাব সেই দেশে, দিতে আমার নব পরিচয়। কি পরিচয়? আমি তোমার দাস, আমি তোমার ভক্ত, এই পরিচয় যাব আমি। তাই গোবিন্দ বলছেন, অর্জুন, সেই ভক্ত আমার প্রিয়, যার চিত্ত মন ইন্দ্রিয় সব আমাতে অর্পিত। আর এই অর্পণটা শ্রবণের দ্বারাই সম্ভব। শ্রবণ করতে করতে, একদিনে হবে না, অনেক বছর ধরে শ্রবণ করতে 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 একদিন আপনি ভক্ত হবেন, হবেনই হবেন। যদি প্রকৃত সাধু মুখে হরিকথা শোনেন, সাধু মুখে হরিকথা, আমাদের মতো সাধু সাজা ব্যক্তির নয়, প্রকৃত যারা সাধু তাদের মুখে হরিকথা শুনে দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি ভজন পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু তাতেও যদি মন না হয়, শুনতেও যদি মন না হয়, তখন কি হবে? বলছে ভগবান পা দিয়েছে, গতাগতি রাখো, স্কুলে যাতায়াত রাখো, মাস্টাররা চিনতে পারবে। গতাগতিটা রাখো, দেখবে ঠিক হবে। মন্দিরে যাতায়াতটা রাখো, কিছু করতে পারবে না। তুমি মদ ভক্ত হতে পারছো না, আমার ভক্ত হতে পারছো না, তাহলে কি করবে? আমাকে প্রণাম করতে পারবে? প্রণাম করো। দিনান্তে সকালে একবার, রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগে একবার হাঁটু গেড়ে মাথাটা নিচু করে ভগবানের কাছে প্রণাম করে বলো, আমি কিছু করতে পারিনি, তোমাকে এই প্রণামটুকু করছি। এই তো মাথায় সব বোঝা, তো এই প্রণাম করব, মাথাটা যত নোয়াবো, যত সাধু গুরু বৈষ্ণবের ভগবানের চরণে প্রণাম করব, মাথার বোঝাটা তত পড়ে যাবে। আর যত প্রণাম করবো তত হালকা হবে। তাই তুমি প্রণাম দিয়ে শুরু করো ভক্তিটা। তাতেও হচ্ছে না, তাহলে তুমি আর একটা কাজ করতে পারো। বৈষয়িক মানুষ তুমি, তোমার সবসময় বিষয় পছন্দ, টাকা পয়সা জমি জায়গা এইসব পছন্দ, তাই করো। যেখানে ভগবানের মন্দির হচ্ছে টাকা পয়সা দাও, যেখানে ভগবানের সেবা হচ্ছে সেখানে অর্থ প্রদান করো। নিজের কাজ করতে পছন্দ করো, সারাদিন কাজ করছো, ছুটছো, সেখানে গিয়ে নিজে সেবা করো। তাহলেও তোমার ভক্তির অঙ্গ যাজন হবে, তাহলেও তুমি ভক্তি করতে পারবে। এইভাবে তুমি এগো, আস্তে আস্তে হবে। ওই যে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলেছে না, স্থির রঘুনাথ না হও বাতুল, ক্রমে ক্রমে পাই জীব ভবসিন্ধুকুল। ক্রমে ক্রমে পাবে, গুরুচরণটা ছেড়ো না, গুরুচরণটা ধরে ক্রমে 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 যেতে থাকো। কিন্তু আমরা এই যে ভক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছি, ভক্তির পথে অগ্রসর হতে হতে আমাদের একটা সর্বতোকরণীয়, আপনাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, সকলে করবেন, নিজে ভক্তি করার পাশাপাশি, ভক্তি যোগ অনুশীলন করার পাশাপাশি চেষ্টা করবেন আপনার বাড়ির ছোট ছেলেটি, আপনার বাড়ির ছোট মেয়েটি, কারোর নাতি নাতনি, এদেরকেও নিয়ে ভক্তিযোগের অনুশীলন করবেন। কারণ আমরা বলি আমি তো করে গেলাম, আমার পরে যারা আসবে তাদেরকে কি দিয়ে যাব, কিছু টাকা পয়সা রেখে যেতে হবে, জমি জমা গাড়ি বাড়ি করে যেতে হবে, তো ওটা তো চলে যাবে, শেষ হয়ে যাবে একটা সময়, একটা পুরুষের পর ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি যদি হরি ভক্তির বীজটা রোপণ করে যেতে পারেন, তাহলে ওটা যুগ যুগ ধরে, জনম জনম ধরে ক্ষতি হবে না, নষ্ট হবে না। ওই বীজটা দিয়েই যাবে, ফল দিয়েই যাবে, ফল দিয়েই যাবে। তাই প্রত্যেকে নিজে হরিভক্তি করুন, পাঠ শ্রবণ করুন, কীর্তন শ্রবণ করুন, তীর্থ ঘুরতে যান, সবকিছু করুন। তার পাশাপাশি আরো এক দুজনকে এই হরিভক্তির পথে আনার চেষ্টা করুন। সে উপদেশ নাই নিক, আপনার কথা নাই শুনুক, আপনি তাকে বলতে থাকুন। মোবাইল ফোনটা তুলে জয় নিতাই বলুন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যাকে দেখবেন তাকে দেখিয়ে আগে জয় নিতাই বলুন। শুরুটা তো এইভাবে হোক, আমার নিতাইয়ের নাম দিয়ে। নিতাই বাকিটা করিয়ে দেবেন, করিয়ে দেবেন নিতাই। আপনি শুধু বলতে থাকুন।
করিয়ে দেবেন। জয় নিতাই, জয় গৌর, শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরিবল। সকলের চরণে দণ্ডবত প্রণাম। জয় নিতাই। জয় নিতাই প্রভু। জয়। জয় নিতাই, খুব ভালো লাগলো, খুব সুন্দর হয়েছে। সুন্দর জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই, জয় নিতাই।